பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வரதட்சிணை பிரச்சனை. ஒவ்வொருவருக்கும் எத்தனையோ விதமான கஷ்டங்கள், தொல்லைகள் இருக்கின்றன. அதையெல்லாம் சிறிது காலமாவது மறந்திருப்பதற்கே இங்கே பூஜை பார்க்கவும் உபன்யாசம் கேட்கவும் வருகிறீர்கள். ஆனால் இந்த உபன்யாசம் வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டும் இருந்தால் பிரயோஜனமில்லை. உபன்யாசம் உபயோகமாக இருக்க வேண்டுமானால் அதில் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுசரிப்பதற்கு ஏதாவது ஒரு அம்சமாவது இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயமாக இருந்தாலும் கூட உங்களுடைய க்ஷேமத்தை உத்தேசித்து நான் சில விஷயங்கள் சொல்லத்தான் வேண்டும். நீங்கள் அதை செய்வதும் செய்யாததும் உங்கள் காரியம். சொல்லத்தான் என்னால் முடிந்தது. ஜகத்குரு என்று பெயர் வைத்துக்கொண்டு உங்கள் பணத்தையெல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு எனக்கு நல்லதாக தோன்றுவதை நான் சொல்லக்கூட இல்லை என்றால் அது பெரிய தோஷம். அதற்காகவே சொல்கிறேன். சென்னை நகரத்தில் வந்து நீண்ட காலமாக தங்கியதில் என் மனசில் மிகுந்த கிளேசம் உண்டாகியுள்ள ஓர் அம்சத்தை சொல்வதற்காகத்தான் இத்தனை பீடிகை போடுகிறேன். இங்கே என்னிடம் வயசு வந்த எத்தனையோ பெண்கள் தங்களுக்கு கல்யாணமாகவில்லை என்ற குறையுடன் கண்ணும் கண்ணீருமாக வந்து முறையிடுகிறார்கள். அவர்கள் மனசில் எத்தனை கஷ்டமும் தாபமும் இருக்கின்றன என்று எனக்கு தெரிகிறது. இந்த பரிதாபகரமான காட்சி என்னை ரொம்பவும் வேதனைப்படுத்துகிறது. இந்த குழந்தைகள் வயசு முற்றிய பின்னும் கல்யாணமாகாமல் நிற்பதற்கு காரணம் என்ன? சாரதா சட்டத்தின் தலையில் பழியை போடுவதை நான் ஒப்புக்கொள்வதற்கில்லை. சாரதா சட்டம் 14 வயசுக்கு கீழ் கல்யாணம் செய்யக்கூடாது என்றுதான் கட்டுப்படுத்துகிறது. 25-30 வயசு வரை பெண்களை கல்யாணம் செய்து கொடுக்காமல் இருப்பதற்கு அந்த சட்டம் எவ்விதத்திலும் கட்டுப்படுத்தாமல் இருந்தும் கூட நாம் அவற்றையும் உரிய காலத்தில் செய்யாமல் தானே இருக்கிறோம். எனவே பெண்கள் கல்யாணமாகாமல் கஷ்டப்படுவதற்கு சட்டத்தை இழுக்க வேண்டியதில்லை. நம் அஸ்ரத்தை தான் காரணம். கல்யாணம் என்றால் ஆடம்பரமாக செலவழிக்க வேண்டும் என்று ஆகிவிட்டது. இதைவிட முக்கியமாக பிள்ளை வீட்டார் வரதட்சணையும் சீர்வரிசையும் ஏராளமாக கேட்கிறார்கள். அன்றாட வாழ்க்கைக்கே கஷ்டமாயிருக்கிற நிலையில் இத்தனை செலவுக்கு ஈடு கொடுத்து சேமித்து வைக்க பெண்ணை பெற்றோருக்கு முடியாமல் போகிறது. பணக்கஷ்டம் காரணமாகவே குழந்தைகள் கல்யாணமாகாமல் மாளாத மனக்குறையுடன் நிற்கிறதுகள். இதோடு விஷயம் நிற்கவில்லை. இதைத் தொடர்ந்து பாரத தேசத்தின் ஸ்திரீ தர்மத்துக்கே விரோதமான போக்குகள் உண்டாகின்றன. கல்யாணமாகாத பெண்ணை படிக்க வைத்து வேலைக்கு விட்டு அவளே சம்பாதிக்கும்படியாக பெற்றோர்கள் விடுகிறார்கள். முதலில் இது அவமானமாக இருந்தது. ஆனால் முதலில் தயக்கத்தோடு ஆரம்பிக்கிற ஓர் ஏற்பாடு வழக்கத்தில் வந்துவிட்டால் பிறகு அதில் கூச்சம் போய்விடுகிறது.
முதலில் அவமானமாக நினைத்த விஷயமே பிறகு பழகி போய்விடுகிறது. அதுவே நாகரீகத்தின் அடையாளம் என்ற அளவுக்கு வந்து விடுகிறது. பெண்கள் உத்தியோகம் பார்ப்பது இப்படித்தான் ஆகிவிட்டிருக்கிறது. வயசு வந்த பெண்கள் சர்வ சகஜமாக ஆண்களுடன் சேர்ந்து உத்தியோகம் பார்ப்பது நம் தேச ஆச்சாரத்துக்கே விரோதமானது. இதனால் எத்தனையோ தப்பிதங்கள் நேருகின்றன. இதை எல்லோரும் கண்டும் காணாமல் இருப்பது போல் நானும் இருந்தால் பிரயோஜனமில்லை. என் மனசில் பட்டதை நீங்கள் கேட்டாலும் கேட்காவிட்டாலும் வெளிவிட்டு சொல்வது கடமை என்பதால் சொல்லுகிறேன். பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் ஒரு காலும் வரதட்சணை வாங்குவது இல்லை என்று தீர்மானம் செய்ய வேண்டும். மற்ற விஷயங்கள் திருப்தியாக இருந்தால் கல்யாணத்தை முடிக்க முன்வர வேண்டும். வரதட்சணை கேட்டால்தான் தங்களுக்கு மதிப்பு, வரதட்சணை கேட்காவிட்டால் தங்கள் பிள்ளைக்கு ஏதோ குறை என்று நினைப்பார்கள் என்பது போன்ற எண்ணங்களை விட்டுவிட்டு எல்லோருக்கும் சந்தோஷம் தரும் வகையில் கல்யாணத்தை முடிக்க வேண்டும். தேசத்துக்காக, பாஷைக்காக, அரசியல் கொள்கைக்காக ஏதேதோ தியாகங்கள் செய்கிறார்கள். நம் தர்மத்துக்காக இந்த வரதட்சணையை தியாகம் செய்யக்கூடாதா? வரதட்சணை பழக்கமும் கல்யாணங்களை டாம்பீகமாக நடத்துகிற வழக்கமும் தொலைய வேண்டும். பெயருக்கும் புகழுக்கும் ஆசைப்பட்டு தான தர்மங்கள் செய்வதை விட பணக்காரர்கள் தங்கள் ஏழை பந்துக்களின் விவாகத்துக்கு தாராளமான திரவிய உதவி தர வேண்டும். உரிய காலத்தில் தம் பெண் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணமாகி ஸ்திரீ தர்மமும் சமூக தர்மமும் கெடாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது என் ஆசை. ஸ்திரீகள்தான் தர்மத்தை வளர்க்கிற தீபங்களாக இருக்கிறவர்கள். அவர்களின் பண்பு கெடுகிறதற்கு இடம் தரக்கூடாது. அப்புறம் தேசம் பிழைக்காது. குலஸ்திரீகளின் சித்தம் கெட்டுப் போய்விட்டதானால் அப்புறம் தர்மமே போய்விடும், தேசமே போய்விடும் என்றுதான் அர்ஜுனன் கூட பகவானிடம் அழுதான். நம் ஸ்திரீ தர்மத்தை காப்பாற்றுகிற பெரிய கடமையில் நாம் தவறிவிடக்கூடாது. பெண்கள் உரிய காலத்தில் கல்யாணமாகி கிரகலட்சுமிகளாக இருக்க வேண்டியது சமூக க்ஷேமத்துக்கு ரொம்பவும் அவசியம். இதற்கு ஒரு பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருக்கிற வரதட்சணை வழக்கத்தை நாம் கைவிட்டே ஆக வேண்டும். உங்களை இப்படி செய்ய பண்ணுவதற்கு எனக்கு எந்த அதிகார சக்தியும் இல்லை. என்னால் முடிந்தது ஒரு ஆயுத பிரயோகம் பண்ணுகிறேன். இப்போது ரொம்ப பேர் கல்யாண பத்திரிகைகளில் ஆச்சாரிய சுவாமிகள் அனுகிரகத்தோடு நிச்சயிக்கப்பட்டிருப்பதாக போடுகிறீர்கள் அல்லவா? இனிமேல் வரதட்சணை வாங்குகிறவர்களும் கொடுக்கிறவர்களும் அப்படிப்பட்ட கல்யாண பத்திரிகைகளில் என் அனுகிரகத்தோடு நிச்சயித்ததாக போட வேண்டாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாடலுக்கு நம்ம அப்படியே போயிட்டு பார்க்கலாம். அடியை குறியாது அறியாமையில் நான் முடிய கெடவோ முறையோ முறையோ வடிவிக்கிரமவேள் மகிபா குரமில் கொடியை புணரும் குணபோதரனே குணபோதரனே. வடிவும் வடி விக்ரம வேள் மகிபா. வடினா ரொம்ப அழகான அப்படின்னு அர்த்தம். அழகு மாத்திரம் இல்ல, வடினா அழகாக வடித்திருக்கக்கூடியன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். வடிவுன்னு அழகுன்னு சொல்றோம். அழகாக வடித்திருக்கக்கூடிய அழகாக செய்யப்பட்ட அர்த்தம். அழகா என்ன செய்யப்பட்டு கையில இருக்கிற வேல் செய்யப்பட்டிருக்கு.
அப்படி வடிவோட அழகோட கூடிய வேல், அந்த வேல் எப்படி இருக்காங்கன்னா முதல்ல கூர்மையா இருக்கு, அப்புறம் அகண்டு இருக்கு, அப்புறம் நீளமா இருக்கு. இது வந்து எதுக்கு உபமானமா சொல்றேன்னா அறிவுக்கு உபமானமா சொல்றேன். அந்த ஞானம் எப்படி இருக்கணுமானா கூர்மையான ஞானமா இருக்கணும். திக்ஷண்யம் சொல்ற கூர்மையா இருக்கணும், அறிவு கூர்மையா இருக்கணுமா, அகண்டு பரந்த அறிவா இருக்கணுமா. அது அதாவது விசாலமான அறிவுன்னு நிறைய எவ்வளவு கத்துக்கணுமோ கத்துக்கணும், அத்தனை உள்ள ஸ்டோர் பண்ண வச்சு உபயோகப்படுத்தணுமா. அது மாத்திரம் ஆழ்ந்ததாக உயரமா இருக்கு அந்த தண்டு, அப்படி ஆழமான அறிவாக்கணும். அதுதான் வேலை வந்து ஞானத்துக்கு சொல்லுவோம். அதுதான் அந்த ஞான சுரூபமான முருகன் ஒலியோ. அதனால வடி அப்படின்னார். விக்கிரம வேல் அப்படின்னார். விக்கிரம வேல்னா பராக்கிரமம் பொருந்திய வேல். இந்த முருகனுக்கு பெருமையா இந்த வேலாயுதத்தினால்தான். கிளம்பிட்டான் சூரசம்ஹாரம் பண்றதுக்கு. உடனே பரமேஸ்வரன் பார்த்தா, நீ தனியா போறிய, உனக்கு துணைக்கு ஒரு ஆள் அனுப்புறேன். வீரபாகு அனுப்பிச்சார். வீரபாகு கிரியேட் பண்ணார், ஒரு பிள்ளையாக கிரியேட் பண்ணார். பரமேஸ்வரன் ஒரு பிள்ளை மாதிரியா அந்த வீரபாகு கிரியேட் பண்ணி, நீ வந்து ஒரு முருகனே சேனாபதி, அவனுக்கு ஒரு சேனாபதியா தளபதி அனுப்பிச்சு நீ போய் கூடாரு. ராமாயணத்துல வர மாதிரியே கதை வரும். எப்படி ஆஞ்சநேயர் மகாபிரபு போய் ராவணன்ட்ட முதல்ல போய் உபதேசம் எல்லாம் பண்ணாரோ, அது மாதிரி வீரபாகும் போறதா சொல்லுவான். வீரபாகும் போய் சூரபத்மன்ட்ட போய், எங்க முருகனை பத்தி உனக்கு தெரியுமா, நீ இப்படி எல்லாம் தப்பெல்லாம் பண்றியே, லோகத்துல வந்து இப்படி பாடாபாடு படுத்திருக்கே, தேவாலாம் ரொம்ப கட்டப்படுத்துறியே, என் முருகன் வந்தாலும் அவனோட வேளாண் நீ அழிஞ்சு போயிடுவா, உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா, நீ ஏன் மாறப்படாது அப்படின்னு கேட்டுக்காரு. கிட்டத்தட்ட ராமாயணத்தை பார்க்கறதையும் அதுவும் சூரசம்ஹாரத்து வர அந்த முருகனுடைய கதையும் பார்க்கறது கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கு. பல விஷயங்கள் பார்க்கறச்ச கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியே இருக்கு. ஆனா இது முன்னாடி நடந்தது, ராமாயணம் பின்னாடி நடந்தது அப்படின்னு சொல்றா. இதுக்கு காலமே நம்மளால நிர்ணயம் பண்ண முடியல. அப்படி அழகான வேல், பராக்கிரமம் இந்த வேல், சக்தி வாய்ந்த வேல். பரமேஸ்வரன் எப்படி வீரபாவு கொடுத்தாரோ, அம்பாள் தன்னுடைய சக்தி முழுக்க ஆவாகனம் பண்ணி ஒரு வேலா பண்ணி முருகனுக்கு கொடுத்தாவான். அந்த வேல் எடுத்துட்டு போய் தான் சூரசம்ஹாரம் பண்ணார். கிரௌச்ச மலையை அழிச்சதும் சரி, சூரன் சம்ஹாரம் பண்ணதும் சரி, இந்த வேலால தான் அப்படின்றான். இந்த வேல் வாங்குறதுன்னு ஒரு படம் நிறைய நம்ம பார்த்திருக்கோம். சிக்கல் அது பார்க்கணும். சிக்கல் ஊர்ல வந்து சுவாமிக்கு வேல் கையில கொடுத்து சூரசம்ஹாரத்துக்கு அனுப்பாலாம். அந்த சூரசம்ஹாரம் முடிஞ்சு பார்த்தா சுவாமிக்கு வந்து அந்த விக்கிரகத்துக்கு முழுக்க வேர்த்து கொட்டிருக்குமா. இன்றைக்கும் அது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி துண்டால தொடப்பாலாம். அப்படி வேர்த்து கொட்டும் அப்படின்னு சார். வேல் வாங்குற படலம்னு சொல்லிட்டு சிக்கல்ல ரொம்ப விசேஷமான கந்த சஷ்டியும் போது ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். சூரசம்ஹாரம் நடந்தது திருச்செந்தூர்ல. திருச்செந்தூர்லயும் சூரசம்ஹாரம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் பார்க்கறது. சிக்கல்லையும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். சிக்கல் விசேஷம் என்னன்னாக்கா சுவாமிக்கே வெறுத்து கொட்டுறது அப்படின்னு. அதாவது அவ்வளவு உக்கிரமா போர் புரிஞ்சு இந்த சூரன் சம்ஹாரம் பண்ணா இன்னைக்கும் நடக்குதுங்க. இது ஒரு பெரிய வினோதங்கள். இதெல்லாம் நம்ம எப்படின்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதெல்லாம் ஒரு இயற்கைக்கு மீறின சக்தியாக அதெல்லாம் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி வேலை கையில கூடிய தாங்கியவனா இருக்கான். மகிபா அப்படின்னு, மகின் பாலயத்தி. இந்த உலகத்தை, மகினா இந்த உலகம், இந்த உலகத்தை எல்லாம் காப்பாற்றுகிறான். அதனால மகிபா அப்படின்னு. மகிபான்னு சொல்லக்கூடாது, மகிபா. தமிழ் மகிப்பான்னு இருக்கும். என்னன்னு நமக்கு புரியாத மகிபான தமிழ் எழுத்துல இருக்கா. மகி இந்த உலகத்தை எல்லாம் பாலயத்தை காப்பாற்றுகிறவன். அப்பேற்பட்ட அந்த ஈஸ்வரனுக்கு குர மின் கொடியை, குர மின் கொடின்றது குரத்தியுடைய குலத்துல, குறவர்களுடைய குலத்துல பிறந்த மின்கொடி, மின்னல் கொடி போல இருக்கிறாளாம். மின்கொடி மென்கடி குங்குமத்தோயம் அம்பாள் வர்ணிக்கும் போது மின்னல் கொடி போல, மின் 1000 ஒரு மெய் வடிவாக விளங்குகின்ற சொல்ற மாதிரி 1000 மின்னல்கள் சேர்ந்தா எப்படிமோ அது மாதிரி அம்பாள் இருந்தாங்க மாதிரி இவ மின்னல் கொடி போல இருந்தா அந்த குரத்தி குறமகள். அந்த குறமகள் வள்ளி இருக்காளிய அவளை சேருகின்றவனா. புணரும் அப்படின்னா அவளை சேர்ந்தவன், அவளை கணவனாக சேர்ந்தவன், மனைவியாக அடைந்தவன் அப்படின்னு சொல்றார். இங்க வந்து ஒரு கொடி அப்படின்னு சொன்னா மெல்லிய ஒரு கொடி. இவரும் கொடி போல இருக்கா. அவ போய் முருகனை கட்டிண்டாலும், யானை வந்த போது குடுகுடுன்னு போய் முருகனை கட்டிண்டாலும் அது எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மரத்தை ஒரு சார்ந்த ஒரு சின்ன இளம் கொடியான் தழுவி கொண்ட மாதிரி இருந்தது. அதான் மின் கொடி அப்படின்னு சொல்றார். இங்கேயும் வந்து குற மின் கொடியினர். அபிராமிதாலும் சொல்லும் போது சுடரும் கலைமதி துன்றும் சடைமுடி குன்றில் ஒன்றி படரும் பரிமள பச்சை கொடியினர். பரமேஸ்வரன் வந்து பெரிய மலை மாதிரி இருக்காராம். அவர் தலைவருக்கு ஜடாமுடிகள் எல்லாம் பார்க்கச்சு அது வந்து அது அந்த மலையில தோன்றிய மரங்கள் மாதிரி இருக்கான். அது பேர் சந்திரக்கலை வேற இருக்கு. கல்ல கங்கை ஊத்து மாதிரி வருது. இங்க பார்க்கறதுக்கு மொத்தம் மரம் மாதிரி பச்சை செயல் இருக்காராம். இவ்வளவு போய் வந்து கொடி மாதிரி போய் தழுவி கட்டிண்டாளாம் பார்வதி. கட்டிக்கு போது மலை மேல தழுவி படர்ந்த கொடியை போல அம்பாள் இருந்தா. அந்த பாடல் சொல்ற மாதிரி இங்கே அந்த முருகனை சார்ந்த வள்ளியானவள் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு சின்ன மரத்தையோ ஒரு இதுவோ போய் கட்டிக்கக்கூடிய அந்த கொடியானது எப்படி அதை சார்ந்து வளருமோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிற குற மின் கொடிங்க. மின் கொடின்னா ஒரு மின்னல் போன்ற ஒரு பிரகாசமாக இந்த கொடியாக இருந்தக்கூடிய அந்த வள்ளியை புணரும் குணபூதரணி அப்படின்னார்.
அந்த குரமகள் வள்ளியை சேருகின்ற மனைவியாக பெற்று அடைந்த குணபூதரன் குணக்குன்றாக இருக்கக்கூடியவன். குணக்குன்றன் நற்குணங்களுடைய அவதாரமாக சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய, அவனுக்கு கெடுதலே தெரியாது, எல்லாருக்கும் நல்லதை தான் பண்ணுவான். ராட்சசனா வந்து அவனை தூட்டியவன கூட அந்த சூரபத்மன் கூட என்ன பண்ணான்னு அவன் ரெண்டா பிளந்து மயிலாகும் சேவலாகும் போது தானே எடுத்துட்டான். உன்னை கொடியிலையும் உன்னை வாகனமா வச்சிருந்து அப்படி கருணாமூர்த்தியானவன். அவன் தன்னை வருத்தியவர்களுக்கு கூட, தன்னை தாழ்த்தி பேசியவர்கள் கூட, தனக்கு துன்பம் கொடுத்தவர்கள் கூட அவன் வந்து கெடுதல் பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவளை திருத்தனம் தான் நினைப்பானான். அப்பேற்பட்ட பெரிய நல்ல குணமுடைய குணபூத்தரன் அவன். அவனுடைய அடியை குறியாதுன்னு, அவனுடைய அடியேன்னு திருவடியை குறியாது, அதை நினைக்காது. குறித்தேன் மனதில் நின் கோலம் எல்லாம் சொன்னார் அபிராந்தல. என்னுடைய மனசுக்குள்ள உன்னுடைய கோலத்தையே நான் குறித்து வைத்தேன். அது மாதிரி இவரும் குறியாது. எதை குறியாது? அடியை குறியாது. உன்னுடைய திருவடிகளிலே லட்சியம் பண்ணாமல், இதை மனதில் வைக்காமல், இதை நிறுத்தாமல், அறியாமையினால், அஜானத்தினால, அவித்தியினால, மடமையினால முடிய கிடவோ, நான் அப்படியே அழிந்து போறதோ, இப்படியே பெரிய அஜானம். உலகத்தை வேற எது இல்லாமோ நிலை நினைச்சுட்டு இருக்கேன், அது பின்னாடி போயிட்டு இருக்கேன். என்னோட ஆசைக்கோ அளவில்லாத போயிட்டு இருக்கு, எது கிடைச்சாலும் திருப்தி இல்லாத இருக்கு, கட்ட வழியெல்லாம் போயாச்சு. இப்படியே போய் வாழ்க்கை முழுக்க அழிஞ்சு போன அப்புறம் இப்படியே போனா எத்தனை நாளைக்கு இப்படி போகும் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய பாதத்தை தான் நினைச்சு அதுதான் நிலையானதுன்னு நினைச்சேன். அதை பணிய வேண்டாமா, அதை நான் மனசுல நிறுத்த வேண்டாமா, நிறுத்தாது இப்படி போயிட்டு இருக்கேன்னு. இது வந்து நியாயமா? இது வந்து முறையோ முறையோ? ஒரு தடவை கூட கேட்கல. முறையோ முறையோ, முடிய கெடவோ, முறையோ முறையோ, இப்படி வந்து என்னுடைய வாழ்க்கை முடியணுமா? அல்லல்பட்டு துன்பப்பட்டு ஆசையிலேயே அடிப்பட்டு இப்படியே போயிட்டு இருக்கணுமா? இத்தனை நாளைக்கு இருக்கணும், இது எப்பதான் முடியும்? இது உனக்கே முறையா இருக்கும், இது உனக்கு நியாயமா இருக்கும் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல கேட்கிறார். எப்பேற்பட்ட முருகனை பார்த்து கேட்கிறார்? சங்கரன் மகனாய் பிறந்தவனாம், ஷண்முகன் என பெயர் கொண்டவனாம், ஐங்கரனுக்கவன் அடுத்தவனாம், அழகில் இணையே அற்றவனாம், சிங்காரமயிலேறி வருவானாம், சிந்தை மகிழ்ந்திட செய்வானாம், மங்கை வள்ளியை மணந்தவனாம், மாநிலம் செழித்திட அருள்பவனாம், எங்கும் நிறைந்து இருப்பவனாம், என்றும் அருளை பொழிபவனாம், சங்க தமிழ் கருள் நாயகனாம், சரவண பவகுக வேலவனாம், சங்கரன் மகனாய் பிறந்தவனாம், ஷண்முகன் என பெயர் கொண்டவனாம், ஐங்கரனுக்கவன் அடுத்தவனாம், அழகினில் இணையே அற்றவனாம். இவன் வந்து சங்கரனுடைய மகனாக பிறந்தவன், ஷண்முகன் என்று பெயர் கொண்டவன், ஐங்கரனுக்கு அடுத்தவன், அழகில் இணையே அற்றவன். இந்த பரமேஸ்வரனுக்கு பிள்ளையா பிறந்தவன் ஷண்முகன் பேர் அவனுக்கு. இவன் 5 கரங்களை உடைய விநாயக பெருமாளுக்கு தம்பியா பிறந்திருக்கான். ஆனா அழகுல இணையே சொல்ல முடியாதவன் இருக்கான். எப்படி வருவன? சிங்கார மயிலே, அவனுக்கு ஒரு அடையாளம் சொல்லல. சிங்கார மயிலேறி வருபவனாம், சிந்தை மகிழ்ந்திட செய்வான். அவன் மயில் ஏறி வர அழகை பார்த்தாலே நம்ம மனசெல்லாம் ரொம்ப அப்படி கொள்ள போமா, அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குமா. அவன் யாருன்னா மங்கை வள்ளியை மணந்தவனா, மாநிலம் செழித்திட மகிப்பா. இங்க குற வள்ளியை புணர்ந்தவன் அப்படின்றனால மங்கை வள்ளியை மணந்தவன், மாநிலம் செழித்திட. மாநிலம் பெரிய பூமி, இந்த அண்டம் எல்லாவற்றையும் செழிப்பாக இருப்பதற்கு அருள் பண்ணுகிறான் அப்படின்னார். எங்கும் நிறைந்து இருப்பான். ஏதாவது ஒரு இடத்துல தான் இருப்பானோ? இல்ல இல்ல, அவன் எல்லா ஊர்லயும் இருப்பான், எல்லா இடத்துலயும் இருப்பான். மலை இருக்கிறதுல அவன் இருப்பான். குன்றலாம் ஏறி அவன் வந்து விளங்கி கொண்டிருக்கிறான். என்றும் அருளை பொழிவான். இன்னைக்கு நேற்று என்னைக்கும் ஒரு நாள் லீவே கிடையாது, எல்லா நாளும் வந்து அருளை பொழிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் சங்க தமிழுக்கு அருளக்கூடிய நாயகன். அவன் தமிழ் கடவுள், கந்தவேல் தமிழ் கடவுள். அது சங்க தமிழுக்கு அருள் பண்றான். அவன் சரவண பவகுக வேலவன். சரவண பவன் என்று சொல்லக்கூடியவன், குகன் மனதிலே இருக்கக்கூடியவன். அவன் என்றென்றும் நமக்கு நல்லதையே தருவான் அப்படின்னார். அவனுக்கு திருஷ்டிப்பட்டுடுங்கிறார். எப்படி திருஷ்டிப்பட்டு சொல்றாரு பாருங்க. ஒரு கவிஞர் சொல்றார், பண்ஏறும் மொழி அடிகர் பரவி வாழ்த்தும் பாதமலர் அழகினை இப்பாவி பாக்கில் கண்ணேறு படும் என்றோ கனவிலேனும் காட்டென்றால் காட்டுகிறாய் கருணை கீதோ. இது முதல்ல என்ன சொன்னார்? அழகான திருவடிகளை உடையவன். இந்த திருவடியை மனதில் குடிக்காமல் இருந்தால் நான் வந்து அஞ்ஞானியா போயிட்டு இருக்கேன், என் வாழ்வு வீணா போயிடுச்சு, இது முறையோன்னு கேட்டால். சரி, இன்னொரு கவிஞர் சொல்றார்,
சரி இந்த அழகோட நீ வந்து வரப்படாதா, காட்சி தரப்படாதான்னு வரலையாம். அவன் ஏன் வரலன்னு ஒரு காரணத்தை சொல்றாருங்க. பண்கேறும் மொழி அடியார் பரவி வாழ்த்தும் பாதமலர் அழகினை. பண் ஏறும் மொழி அடியார், பண்ணுன்னா பாடக்கூடிய விஷயம் சேர்ந்து பாடக்கூடிய அடியவர்கள் பக்தர்கள்லாம் பாடி வாழ்த்தும் பாதமலர். ஒருத்தர் அவ இஷ்டத்துக்கு எப்படி எப்படிதான் பாடியிருக்காங்க, அனுபவிச்சிருக்காங்க. இப்படி பாடி வாழ்த்தக்கூடிய இந்த பாத மலர் அழக இருக்கு, அது எப்பேற்பட்ட அழகு. குஞ்சித்த பாதம் இல்லையா, அந்த பாதத்துடைய அழகை பாவி பார்க்க நான் பார்த்துட்டேன்னா கண்ணேறுபடும் என்றோ, கண்ணேறுபடும் என்றோ கனவிலேனும் காட்டின்றால் காட்டுகிறாய் கருணைதோ. கனவுலையாவது பார்க்கலான்னு கூட காட்ட மாட்டேங்கிறியாப்பா, என்ன திருஷ்டி பட்டுடும்னா உன்னுடைய பாதத்துக்கோ உன்னோட ரூபத்துக்கோ உன்னோட அழகுக்கோ உன்னோட சௌந்தரியத்துக்கோ உன்னோட காம்பீரியத்துக்கோ திருஷ்டி பட்டுடும்ன்றனால இந்த கனவுல கூட வர மாட்டேன். நேரதான் வர வேண்டாம், கனவுலையாவது வரப்படாதா? இதுதான் உன்னுடைய கருணையா? இப்படி காட்டுன்னா முகத்தை காட்ட மாட்டேங்கிற, பாதத்தை காட்டுன்னு காட்ட மாட்டேங்கிற, ரூபத்தை காட்டுன்னு காட்ட மாட்டேங்கிறீ அப்படின்னு ரொம்ப அங்கலாய்ச்சி ஒரு கவி பாடுறார். இன்னும் சொல்ல, விண்ணேறும் அறிமுதலோர்க்கு அரிய ஞான விளக்கே என் கண்ணே மெய் வீட்டின் வித்தே தன்ஏறு பொழில் தணிகை மணியே ஜீவசாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகஜவாவே. வள்ளலார் பாடல் தான் நினைக்கிறேன். அது விண்ணேறும் அறி முதலோர்க்கு, விண் ஏறும்னா விண்ணு ஆகாசம், அது வானுலகம். அதுக்கு மேல தானே எல்லா நல்ல லோகங்களும் இருக்கு. இதுல இருந்து பார்க்கடல்ல இருந்து வைகுண்டத்துல இருந்து எல்லாமே மேலதான் இருக்குன்னு சொல்ற வானுலகம். அப்படி வானுலகத்துல கூட அரி முதல்வருக்கு, ஹரிங்கிறது விஷ்ணு, விஷ்ணு பிரம்மா சிவன் தேவர்கள் எல்லாருக்குமே அரிய ஞான விளக்கியன, ரொம்ப அரியதான துர்லபமான ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிடைக்கக்கூடிய ஞான விளக்கு, ஞான சுபனுடைய முருகன். அந்த ஞானத்தை தரக்கூடிய விளக்கே, விளக்கேன விளக்கு பவனா, ஞானத்தை தந்து அஜானத்தை போக்கி மெய்ப்பொருள் என்னன்னு விளக்கக்கூடியவனா. பரமேஸ்வரனுக்கே மெய் ஞானத்தை உபதேசித்தவன் இல்லையா, அதனால அவன் மெய்ப்பொருளை விளக்கியவன்கிற. அப்படி விளக்கேன விளக்கு அப்படின்னா என்னத்தை விளக்குறதுன்னா ஞானத்தை விளக்கினான், அறிவை விளக்கினான், தத்துவத்தை விளக்கினான், தத்துவ போதனாக இருந்தான். என் கண்ணே அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. கண்ணே, கண்மணியே, கருமணியேன்னு சொல்லல, என் கண்ணே அப்படின்னு சொன்னாக்க என்னுடைய கண் போன்றவனே, கண்ணின் ஒளி போன்றவனே, மெய் வீட்டின் வித்தே. மெய் வீடு இதெல்லாம் பொய் வீடு, நம்ம தாங்கி இருக்கக்கூடிய வீடெல்லாம் பொய் வீடு. மெய் வீடுங்கிறது மோட்சம், முக்தி. அந்த முக்தி, அந்த மோட்சம், அந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யத்து வித்து அவன் தான் விதை. அவனை பிடிச்சிட்டு அவன் அருள் கிடைச்சாதான் மேல போக முடியும். அப்படி வித்தாக இருக்கக்கூடியவன், வித்தே விளைவே அப்படின்னு சொல்லி அம்பாளை பத்தி லலிதா இதுல நவரத்ன மாலையில் வருது. முத்தே வரும் முத்தொழிலாற்றிடவே முன்னின்று அருளும் முதல்வி சரணம், வித்தே விளைவே சரணம் சரணம் வேதாந்த நிவாசினிய சரணம். அந்த வேதாந்தத்துக்குரிய உட்பொருளாக நம்மளை லீட் பண்ணக்கூடியவா இருக்காளாம். அதுக்கு வித்தாக இருக்கக்கூடிய அவதான் அவ சீடே போடுறாளாம், அதுக்கு விதையை அவதான் போடுறா. ஒரு பாதையை காமிச்சு வகுத்து இதை போன் நமக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு அடிக்கோள்றவளே அவதானா. அப்படி இவனும் மெய் வீட்டின் வித்தேன. மெய் வீடுங்கிறது என்ன, இதெல்லாம் பொய் வீடுதான், இதெல்லாம் நிலையே கிடையாது. இந்த பூலோகமும் நிலை கிடையாது, பூலோகத்தோட உடம்பும் நிலை கிடையாது. உண்மையான நிலையான அவனுடைய பாதங்கள், அது கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய மோட்ச வீடு தான் நிஜமான. அதான் வீடு பெற நில்கிறாள் அவையார் கூட. தர்ம அர்த்த காம மோட்சம், மோட்சம்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு. இந்த கடைசியத்துக்கு வீடுன்னு தமிழ்ல சொல்லலாம். ஏன்னா வீடுன்னு விடு பெருன்னு அர்த்தம். அங்க மோட்சம் அப்படின்னா மோட்சம்னா விடுபடுறது. இங்க விடுன்றது சொல்லி சொல்லி பார்க்கிறது. அறம் பொருள் இன்பம் வீடு, அறம் பொருள் இன்பம் வீடுன்னு அறம் பொருள் இன்பத்தை விடுன்னு அர்த்தம். இத்தனை விட்டுடும், அதான் மோட்சத்தை, உனக்கு முக்தி கிடைக்கும், அப்ப வீடு கிடைக்கும். வீடு பெற நில்லுன்னு அவையார் சொன்னாருன்னா அது அந்த பரமாத்மனுடைய பாதத்தை அடைஞ்சு அந்த மோட்ச சாம்ராஜ்யத்துக்கு தான் வீடுன்னு, அதை பெற நில்லுன்னு. அப்படி அந்த மெய் வீட்டின் வித்தே தன் ஏறு பொழில் தணிகை மணியே. தன் ஏறு பொழில்னு, பொழில்னா பெரிய ஊத்துன்னு அர்த்தம். தன் ஏறுனா குளுமையாக, குளுமை மிகுந்த, குளுமை ஏறிய, குளுமையில் சிறந்த பொழில் அப்படின்னா ஒரு அருவின்னு சொல்லலாம், மழைன்னு சொல்லலாம். தன்மதி நிகழ் பொழில் அப்படின்னு ஒரு பாடல பாடுற. கருணை நிலவு பொழில் ஷண்முக பிரிய சடாட்சர பாவன அப்படின்னு ஒரு பாட்டுல வரும். அப்படின்னா குளுமையான மேகத்திலிருந்து வரக்கூடிய மழை போல இருக்கக்கூடியவன் அந்தவன். தன்மதி நிகர் குளிர்
கருணை நிலவு பொழில். பொழில் இங்க வந்து சந்திரன் எடுத்துக்கலாம், மேகம்னு எடுத்துக்கலாம், குளிர்மை பொருந்ததுன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட இங்க தன்னேறு பொழில் தணிகை மணியே, தணிகை மலை திருத்தணியில் இருக்கக்கூடிய மணியே, மணி போன்றவனே, ஜீவ சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகஜ வாழ்வேன். ஜீவ சாட்சியா உயிரோட அங்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கான், சாட்சியால நின்று இருக்கான். அவன் சாட்சி புத்தன், அவன் நடக்கிற எல்லாத்துக்கும் அவன் பார்ட்டி ஆறதே கிடையாது. பகவான் மொத்தம் நின்று இருக்கான், அப்படியே அவன் எதுவுமே சொல்ல மாட்டான், அப்படியே வெறுமே அப்படியே நின்று இருப்பான். அதுக்கு வந்து he never gives any comments, he never forms part of it. நடக்கதான் நடந்துட்டே இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு சாட்சி பூத்தனா இருக்கான், அவ்வளவுதான். அப்படி சாட்சியாக நின்று கூட ஜீவ பூத்தனா இருக்கான், வெறுமை கல்லா நிக்கலையா. அங்க கல்லா நிக்கிறானே சுவாமி அப்படின்னா இல்ல, அவன் பார்க்கறது தான் கல்லா நிக்கிறானே தவிர அவன் கல்லாக இல்லை. கல்லாக நின்றாலும் சிலையா நின்னா கூட அவன் வந்து என்ன பண்றான்னா சிலையா பார்க்கறது தான் இருக்கான். செந்தூர் கடற்கரையில் நந்தா விளக்கின் உயர் சிந்தாமணிக்கு நிகரானவன், கந்தா குஹா கௌரி மைந்தா என்றழைக்கையில் வந்தே அருள் புரியும் நாயக்கன் அப்படின்னு பாடுறாரு. இதுல அகஸ்தியருடைய கீதத்துல அது வரும். இந்த திருச்செந்தூர் கடற்கரையிலையும் அவன் சிலையாதான் நின்று இருக்கான், இங்கேயும் திருத்தணிகளும் சிலையாதான் நிற்கிறான். ஆனா சிவன் அவன் வந்து சிலை இல்ல, அவன் ஜீவபூத்தனாக நின்று கொண்டிருக்கான், ஜீவனோடு கூட சாட்சியாக நின்று கொண்டிருக்கான். அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம செய்யறது எல்லாத்தையும் அவன் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம். கல்லா இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்மளை கவனிக்கல, நம்ம என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைக்க கூடாது. ஆனா முக்கால்வாசி நம்ம பண்றோம். எல்லாரும் பார்த்தோம்னா அத்தனை ஒரு இன்டிசிப்ளின்டு பிஹேவியரும் அந்த சாங்டம் சாங்டோட் தான் பார்க்கும்போது இருக்கு. நமக்கே ரொம்ப பொறுமையா இருக்கணும் இங்க நினைச்சிருப்போம். இங்க திருப்பதிக்கு போலாம் சரி, திருத்தணிக்கு போலாம் சரி, ஒண்ணு நீங்க கபாலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு நீ போகணும் அப்படின்னு வச்சுன்னா ரொம்ப அழகா பிளான் பண்ணி நீ போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு அங்க போனேன்னாக்க அப்புறம்தான் அந்த கும்பலை பார்த்தா எல்லாரும் ஒழுங்கா கியூல போனாக்க நல்லா பார்க்கலாம். ஆனா அங்க போனோம்னா யாராவது என்ன பண்ணுவான், அங்க ஒரு நோட்டீஸ் கொண்டு கொடுப்பான், இல்ல இருந்து ஃப்ரீயா ஒரு சின்ன படத்தை கொண்டு கொடுப்பான், அவ்வளவுதான் தீர்ந்து போச்சு. அது வரைக்கும் ஆடாளியா அந்த கியூ அத்தனையும் பிரேக் பண்ணி மொத்தமா போய் அங்க அவர் மேல விழுந்து ஒருத்தருக்கு இல்லாத அதை பிடிங்கி, அது ஏதோ நல்ல ஒரு பாடல் இருக்கும் இல்ல நோட்டீஸ் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று, அது அத்தனையும் பிடிங்கி கையில இருந்து கொத்தா அவன் பிடின்னு வந்துடுவான். இங்க கூட்டத்துல போவான், நான் கொண்டு வரேன்னு போய் உள்ள போய் எல்லாத்தையும் பிடின்னு வந்துடுவான். அவன் கசைக்கு கொத்தா கையில வந்து பார்த்தா ரொம்ப அழகான சிவன் படமா இருக்கும், அம்பாள் படமா இருக்கும், முருகன் படமா இருக்கும், ஒருத்தருக்கு பிரயோஜனப்படாது. ஏன்னா அத்தனையும் கசங்கி அப்படியே இருக்கு. அதை லேமினேட் பண்ண முடியுமா, பண்ண முடியாது. ஏதாவது பரிசுல வச்சுக்கணும்னா முடியாது. ஏன்னா அங்க வந்து ஒரு ஆசையை மேலிட்டு வந்த உடனே என்ன ஆகுது, அங்க போனோம் நம்ம எல்லாம் டிசிப்ளினா மறந்தே விடுது. ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சிருக்கோம், அம்பாள் பார்க்கல நினைச்சிருக்கோம், ஆனா அம்பாள் பார்த்துட்டே தான் இருக்கா. ஐயோ இதுகளுக்கு இன்னும் ஞானம் வரலையே அப்படின்னு அவன் நினைச்சுக்கிறான். இதுகளை கடத்தி எத்துன்னு பாக்கவே முடியலையே. அந்த முருகன் நினைச்சுக்கிறான் இதுக்கு எப்போ வரும், நம்ம எவ்வளவோ கொடுக்குறோம், எத்தனை பட்டாலும் தெரியலையே. அவனை ஜீவபூத்தனா சாட்சியா இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கானா. அப்படி சாட்சியாய் நிறைந்து அருளும் சகஜ வாழ்வே அப்படின்னு. சகஜ வாழ்வு, சகஜம்ன்றது சம்ஸ்கிருதத்துல கூடவே பிறந்ததுன்னு சொல்லுவோம். சகஜாயதி சகஜா கூடவே பிறந்தது. இப்ப நமக்கு சகஜம் எதுன்னா நம்மளுடைய கெட்ட கணங்கள் எல்லாம் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுவும் வந்துடுச்சு. இந்த குழந்தைகளுக்கு பேச்சு வரதுக்கு முன்னாடி விஷமத்தனம் வந்துடுது பார்த்தீங்களா, அது அப்படிதான். ஏன்னா அது கூடவே பிறந்திருக்கு. அதான் அதோடு கூட இது பிறந்ததோ இதோடு கூட அதை பிறந்ததுன்னா சர்ச்சை டிபேட் வச்சா யாருமே அதை வந்து அதுக்கு ஒரு முடிவே சொல்ல முடியாதான். அதான் நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பூர்வ ஜென்ம வாசனைகள்லாம் முன்னாடியே வந்து நமக்கு முன்னாடி வந்து அங்க வந்து விடுறது, வந்து நம்மளை அப்படியே ஆக்கிரமிச்சு. அதுக்கு யார் சொல்லித்தரா? ஒரு முரண்டடிச்சு அழணும் அந்த குழந்தைக்கு யார் தான் சொல்லித்தரா? ஏதோ ஒன்று கேட்கறது இல்லை அப்படிங்கணும். அதுக்கு இன்னும் பேச்சு கூட வரல, கீழே விழுந்து புரண்டு அழுது. சோ இது ஏதோ ஜென்மாந்திர வாசனை தான் இல்லையா? இதுக்கு வந்து சாப்பிடணும்னு எப்படி தெரியுது? பசிச்சா அழணும், அழுதா கொடுப்பான்னு எப்படி தெரியுது? அதோ பிறந்து கொடுத்து யாராவது சொல்லிக் கொடுத்து பள்ளிக்கூடம் வச்சு எல்கேஜியில் சொல்லிக் கொடுத்தாதான் உண்டு. இல்ல சொல்லிக் கொடுக்காதே பல விஷயங்கள் வருது, சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள்லாம் வரமாட்டேங்குது. நல்லதெல்லாம் சொல்லித்தரோம் வரமாட்டேங்குது. ஆனா சொல்லிக் கொடுக்காத கெட்டதெல்லாம் அதுகளுக்கு வந்துடுறது, சகஜமா வந்துடும். எனக்கு கூடவே பிறந்தது, சகஜம்னு கூடவே பிறந்தது இல்லையா? இது கூடவே பிறந்தா இந்த துர்குணங்கள். இப்ப நம்ம அதுக்கு தான் என்ன பண்றாங்க, அப்பா அம்மா எல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு மாதிரியா இல்லாத பண்ணி அதுக்கு நல்ல புத்தியை சொல்லி கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து சாமி படத்தை எல்லாம் காட்டி நமஸ்காரம் சொல்லு வணக்கம் சொல்லு நான் சொல்றேன். அந்த குழந்தைக்கு என்ன அப்படியே அந்த சகஜமா கூடவே பிறந்த துர்குணங்கள்லாம் இல்லாத மேலிருந்து வராத பண்ணி அதை அடக்கிறதுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி உமாச்சு பாருங்க, கோயிலுக்கு அழைச்சின்னு போறோம், பஜனை இது பண்றோம். நிறைய இடத்துல அப்படி பண்றோம். இப்பெல்லாம் நீங்க பார்த்தா டேர்ன் ஆயிருக்கு. நிறைய இடத்துல பார்த்தா சின்ன குழந்தைலாம் நிறைய பேர் ஆக்ஷன் வரா. அந்த குழந்தைகள் வந்தா அது பாட்டு விளையாடி இருந்தா கூட அதுக்கு காதுல கேட்டுட்டே இருக்கும். அன்னைக்கு நான் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது குழந்தை அப்படியே என்ன பண்ணுது, ஏதோ வீட்டு பாடும்போது ஏதோ பொம்மையா போடுது. ஆனா அது வாய் மாத்திரம் அழகா சொல்லிருக்க, ஸ்ரீ கிருஷ்ண கோவிந்த ஹரே முராரே ஹே நாத நாராயண கோவிந்தா ஹே நாத நாராயண வாசுதேவா. இது சொல்லிட்டே இருக்கு. அந்த வாய் எதுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கு. ஆனா இங்க மாத்திரம் 1 2 3 எழுது, 1 1 1 1 1 1 ஏ ஏ ஏ ஏன்னு எழுதுறது.
இது வந்து பாக்குறச்சு அந்த அப்பா அம்மா அந்த குழந்தை மேல எவ்வளவு அதுக்கு அந்த திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்கா, ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து கொண்டு வந்து அங்க வந்து ஒன்னும் பண்ணல, எந்த ஹிம்சை யாரும் ஒண்ணுமே பண்ணல. அங்க வந்து அழகா உட்காந்துக்கிறது, அந்த பாடத்தெல்லாம் எழுதுறது அப்படியே சொன்னாரு. என்னன்னு கேட்டேன், எத்தனை வயசுன்னு கேட்டானா, அந்த குழந்தைக்கு 4.5 வயசு ஆச்சான். 1.5 வயசுல இருந்து அவ போற இடத்துக்குலாம் கூட்டிட்டு போறாளாம். அது உபனிஷத் கிளாஸ்க்கு வருமா, கீதா கிளாஸ்க்கு வருமா, இந்த மாதிரி வஜன கிளாஸ்க்கு வருமா, அவர் கோட்டா சாஸ்திரியுடைய கிளாஸ்க்கு தவறாத சனிக்காக வந்துடுறான். இது வந்து கொஞ்சம் லேட்டா தான், ஒரு பெரம்பூர்ல இருந்து வரலாம் மயிலாப்பூருக்கு அவ 2 பேரும் வந்து அங்க வந்து உட்காந்துக்கும், நோட் புக் பிரிச்சுன்னு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிக்கும். வாய் மட்டும் எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. அவதான் தெரிஞ்ச ஸ்லோகமா அவர் சொல்லிட்டாருன்னு போறோம். இது அந்த குழந்தை சேர்ந்து சொல்லலாம். இப்ப எப்படி வந்தது அப்படின்னு, சகஜமாக கூட பிறந்ததாகவும் இது இருக்கலாம். ஆனா சகஜமா இருந்தக்கூடிய அந்த அந்த குழந்தைக்கே இருக்கக்கூடிய முரட்டுத்தனம், அழுகை, இதெல்லாத்தையும் அந்த அம்மா அப்பாக்கள் விளக்கிட்டு அதுக்கு நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்ததுனால அந்த நல்லதெல்லாம் வருது, அதுக்கு வந்திருக்கு. அதை வச்சு இந்த மேலெழுந்தவாறு பண்றாரு, மேல எழும்படியா செய்கிறாரு. அது மாதிரி சாதாரண தாய் தந்தைகளை பண்ணும்போது உலகத்துக்கே தந்தையா இருக்கக்கூடியவன், உலகத்தையே காப்பாற்றக்கூடிய மகிபான்னு சொன்னாலும் வடி விக்ரம வேல் மகிபா குரமின் கொடியை புனரம் குணபூத்தன்னு சொன்ன உலகத்துக்கெல்லாம் காப்பாற்றக்கூடிய தாயும் தந்தையுமாக இருக்கக்கூடிய அந்த முருகனானவன் என்ன பண்றான், ஜீவசாட்சியாக இருந்து கொண்டு நமக்கு அருளை தருகிறான். எப்படி அவன் சகஜ வாழ்வேன், நம்முடைய வாழ்க்கையோட கூடவே பிறந்தவனாக அவனும் இருக்கிறான். நமக்கு முன்னாடியே பிறந்துட்டாலும் நம்மோட கூட பிறந்தவன் போல இருந்து, சகஜம்னா சகோதரன் கூட எடுத்துக்கலாம், நம்ம ஒரு சகோதரன் மாதிரி இருந்து கொண்டு நமக்கு நல்லதெல்லாம் சேர்ந்து அருளை கொடுத்து நல்ல வழியில் நம்ம சேர்க்கிறான். அப்பேற்பட்ட முருகன் இந்த இடத்துல சொல்லும் போது, அடியை குறியாது அறியாமையினால் முடிய கடவோ முறையோ உன்னுடைய பாத கமலங்களை பணியாமல் நான் ஒரு அறியாமையிலே மூழ்கி இப்படியே என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்து போக வேண்டுமா, இப்படி திருப்பி திருப்பி புனரப்ப ஜனனம் புனரப்ப மரணம்னு வந்து வந்து மடிந்து போய் என்ன சாதிச்சேன்னு ஒண்ணுமே சாதிக்காத போகணுமா, இது முறையோ இது தகுமோ, இப்படிதான் இருக்கணுமோ, இதை நீங்க ஏதாவது வழி பண்ண மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறேன். இதுல இருந்து பார்க்க வரக்கூடிய எல்லா பாடல்களையுமே கிட்டத்தட்ட இன்னொரு 27-28 பாடல்களையும் ஏதோ ஒரு கேள்வியை கேட்டுறார். அந்த முருகனை பார்த்து இப்படிதான் நடக்கணுமா, இது நியாயமா, இது தேவையா, இப்படிதான் இருக்க போறதா, இதுக்கு ஒரு வழி கிடையாதா, நீ ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன், ஏதோ ஒரு பாடல வேணா மாத்தி ஏதாவது சொல்லிருப்பாரு. மிச்சம் எல்லாத்தையும் இப்படிதான் ஒரு கேள்வியாவே கேட்டு இருக்கார். இது எதுக்காக கேட்கணும், அவருக்கு சாயுஜம் வந்துடுத்து, கைவல்யம் கிடைச்சுடுத்து, பகவானோட திருவடி அடைஞ்சுட்டார், அவரோட தோல்லையே உட்காந்து இந்த கந்தர் அனுபூதியை பாடியிருக்கார். இதை படிக்கிற நாமெல்லாம் அந்த நிலைக்கு போகணும்னு நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வழிக்கு சேர்த்து இழுத்துன்னு போறதுக்காக இதை அவர் பண்ணிருக்கதான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இப்படி அடியை குறியாது அறியாமையினால் முடிய கடவோ முறையோ வடி விக்ரமவேல் மகிபா குரமின் கொடியை புணரும் குணபூதரனே என்ற இப்படி இறைவனுடைய அடியை பணியாமல் மற்றவைகள்லாம் நிலை என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் நமக்கு எது நல்ல கதி, அவனை தவிர எது நல்ல கதியே கிடையாது. அதே தான் ஒரு சின்ன கீர்த்தனை நம்ம பார்த்துட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம முடிவு பண்ணலாம். இக பர சுகம் யாவும் நிலையாமோ, அவை முருகனின் திருவடி கிணையாமோ, மனமே இக பர சுகமெல்லாம் நிலையாமோ, அவை முருகனின் திருவடி கிணையாமோ, மனமே அகிலத்தில் வாழ்வோ நீர்மேல் குமிழி, அகிலத்தில் வாழ்வோ நீர்மேல் குமிழி, அமரர் உலகம்வோ காணல் நீராகும், அகிலத்தில் வாழ்வோ நீர்மேல் குமிழி, அமரர் உலகம்வோ காணல் நீராகும், இகபர சுகம் எல்லாம் நிலையாமோ, அவை முருகனின் திருவடி கிணையாமோ, மனமே ஆண்டவன் திருப்புகழ் அனுதினம் பாடு, அவனருள் வேண்டியே திருவடி நாடு, நீ ஆண்டவன் திருப்புகழ் அனுதினம் பாடு, அவனருள் வேண்டியே திருவடி நாடு, யாண்டும் அவனியில் நற்றுணை தேடு, யாண்டும் அவனியில் நற்றுணை தேடு, யாருக்கும் பயமின்றி ஆனந்த கூத்தாடு, யாருக்கும் பயமின்றி ஆனந்த கூத்தாடு, இகபர சுகம் எல்லாம் நிலையாமோ, அவை இறைவனில் திருவடி கிணையாமோ, மனமே இந்த உலகத்திற்குரிய எல்லா சுகமும் நிலையா அந்த முருகனுடைய திருவடிக்கு இணையாமோ,
இந்த உலகத்துல வாழ்க்கை வந்து நீர்மேல் குமிழி மேலதான் இருக்கு. அமரர் உலகம் தேவலோகம் சொல்றோம், அது ஒரு காணல் நீராதான் இருக்கு. போயிட்டே இருக்கு, எப்ப நமக்கு கிடைக்கும்னு தெரியவும் இல்லை. அதுலதான் இந்த பாட்டுல சொல்றார், ஆண்டவன் திருப்புகழை தினம் பாடணும், அவனுடைய அருளை வேண்டி அவனுடைய திருவடிவே நாடணும், அடியை குறியாது அறியாமையால் அந்த அறியாமையை விடுத்து நம்முடைய அடியை குறிக்க வேண்டும், யாண்டும் அவனியில் நற்றுணை நாடு. இந்த உலகத்துல என்னன்னைக்கு நல்ல துணை, அது வந்து அவனுடைய பாதம் தான் நல்ல துணை, அந்த பாதத்தையே நம்ம நாட வேண்டும். இப்படி நாடி விட்டோமானால் அவனுடைய அருள் கிடைத்து விட்டதால் அவனுடைய பாத தரிசனம் பாதத்தினுடைய தீட்சையும் நமக்கு கிடைச்சதுதான் யாருக்கும் பயமின்றி ஆனந்த கூத்தாடு. யாருக்குமே பயப்பட வேண்டாம். நமனை யாம் அஞ்சோம் யாமாருக்கும் குடியெல்லாம் நமனை யாம் அஞ்சோம் சொன்னார். அப்படி நம்ம யாருக்கும் பயம் இல்லாமல் ஆனந்த கூத்தாடலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் பெரியவா பெல்காமில் சாதுர்மாசியம் பண்ணினா. கர்நாடகாவில் பெல்காம்ங்கிறது பெரிய ஊர். அந்த பெல்காமில் ரானடே ஹால் அப்படின்னு இருக்கு, அந்த இடத்துல தான் தங்கி சாதுர்மாசியம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் இங்கே கபிலேஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு கோவில், கபில தீர்த்தம் கபிலேஸ்வரர் அப்படின்னு சுவாமி, அந்த கபில தீர்த்தத்தில் ஸ்நானத்துக்கு போய் அந்த கபிலேஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணி இப்படி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அமாவாசை, இந்த அமாவாசை அன்னைக்கு அந்த கபில தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினான். அங்கேருந்து 15 கிலோமீட்டரில் இந்த பெல்காமோட ஏர்போர்ட் இருக்கு. அந்த ஊருக்கு பேர் சாம்ப்ரா அப்படின்னு பேர். அங்க அந்த சாம்ப்ரால தமிழ்நாட்டுக்காரர் ஒரு பக்தர் உத்தியோகமா இருந்தார், கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு பேரு. அவர் அங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணினார். பெரியவாளை அங்க வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டதுனால பெரியவா அங்க போனா. அங்க போய் ஒரு அனுமார் கோவில்ல தங்கியிருந்தா. அந்த அனுமார் கோவில்ல பாண்டரங்கனை பிரதிஷ்டை பண்ணணும் அப்படின்னுட்டு ஒரு சன்னதி மட்டும் கட்டி வச்சிருந்தா, ஆனா பிரதிஷ்டை பண்ணல. பெரியவா அங்க போய் இருக்கிறதே பெரியவா கையால அந்த பாண்டரங்க பிரதிஷ்டையெல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணினா. அப்புறம் திரும்பி பெல்காம்லேயே தான் வந்து இருந்தா. பெல்காமில் வந்திருக்கிறதே ஹூப்ளியிலேருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படிங்கிற வேத வித்து வந்திருந்தார் அவர் குடும்பத்தோட. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் யார் அப்படின்னா பெரியவாளோட கடைசி தம்பி, சொந்த தம்பி. பெரியவாளுக்கு 3 தம்பி, அதில் கடைசி தம்பி இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு. இவர் ரிக்வேதத்தை பூர்ணமா அத்தியனம் பண்ணி வைதீகரா இருந்தவர். இவர் திருடமருதூர் பாடசாலையில் இருக்கிறதே தான் இவர்கிட்ட தான் பெரியவாளோட சிஷ்யரான ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வேத அத்தியானம்லாம் கொஞ்ச நாள் பண்ணினது. அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள் கண்ணை ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு அவருக்கு கொஞ்சம் பார்வை தெரியாது, கண் பார்வை கிடையாது. அவருக்கு ஏதோ கண்ணா ஆப்ரேஷன் சிகிச்சை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க பெல்காமுக்கு வந்திருந்தா. ஆனா அந்த பெல்காமுக்கு வந்திருக்கிறதே அங்க வந்து இருக்கிறதே அந்த கண் ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய டாக்டர் என்ன பண்ணினார், சில உபகரணங்கள்லாம் வெளிநாட்டுல இருந்தெல்லாம் வரணும், அதெல்லாம் வந்தப்புறம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தா. அந்த சமயத்துல இந்த குஞ்சு சாஸ்திரிகளோட தாயாரோட சாத்தம் வந்துருத்து. குஞ்சு சாஸ்திரிகள் தாயாரோட சாத்தம் அப்படின்னா பெரியவாளோட அம்மாக்கும் சாத்தம் அப்படின்னு அர்த்தம். அத பெரியவா தங்கியிருந்த கேம்ப், அதுக்கு பக்கத்திலேயே பெரியவா சிஷ்யாலாம் கைங்கரி மண்டவாளம் தங்கி இருக்கா. அந்த இடத்துலயே பண்றதா தீர்மானமாச்சு. பெரியவாளோட தயார் சாதத்தை இந்த குஞ்சு சாஸ்திரிகள் அந்த இடத்துலயே பண்றதா தீர்மானமாச்சு. பெரியவா என்ன பண்ணா, வேதபுரி சாஸ்திரிகள் ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் போய் குஞ்சு சாஸ்திரிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு சாதத்தன்னைக்கு அப்படின்னு அமைச்சிருந்தா. ஏன்னா சாஸ்திரிகளுக்கும் கண் பார்வை அவ்வளவு தெரியாதனாலே யாரானும் ஹெல்ப்புக்கு வேணும், இவாளே போய் அங்க இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீகண்டன் அப்படிங்கிறவர் மட்டும், பாலு ஸ்ரீகண்டன் இவா மட்டும் பெரியவாளுக்கு சிசுருஷை பண்ணியிருந்தா. இந்த ஏகாம்பரம் இன்னும் வேதபுரி சாஸ்திரிகள் இவாள்லாம் போய் சாதத்துல ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இந்த சாதத்துல அவள்லாம் போய் எல்லாம் ஹெல்ப் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அப்போ பெரியவா அன்னைக்கு தன்னோட கார்த்தால ஏந்துன்னு எல்லா காரியக்கிரமங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு 12 மணி 1 மணி வாக்குல இருக்கும் பிட்சைக்கு வந்தா. பிட்சைக்கு வந்து உட்கார்ந்து பெரியவா ஸ்ரீகண்டன் சொல்லி அங்க சாதம் ஆரம்பிச்சாச்சா, பிராமணெல்லாம் சாப்பிட உட்காந்துனாச்சா பார்த்துட்டு வா, அதுக்கப்புறம் பிட்சை பண்றேன் அப்படின்னா. சரி இவர் சொல்லி அனுச்சா ஏகாம்பரத்தை கூப்பிடு அப்படின்னா. ஏகாம்பரம் வந்தா பெரியவா கிட்ட பிராமணா உட்காந்துனாச்சா இல்ல
இல்லை இனிமே தான் உட்கார போறா, சாதம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா எல்லாம் விசாரிச்சுட்டே இருந்தா, என்னென்ன எல்லாம் பண்ணியிருக்கு, பட்சணம் எல்லாம் பண்ணியா, யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணா, என்னெல்லாம் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் பெரியவா அங்க இருந்த பழங்கள்லாம் இத்தனை கொடுத்து எல்லாம் கொண்டு இலையில போடும் பிராமணாளுக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் கொடுத்தானுச்சா. அங்க இலை போட்டோன்னு ஆபோஷனம் போட்டோன்னு சொல்லு அப்படின்னு, பிராமணா சாப்பிட உட்காண்டோன்னு சொல்லு அப்படின்னு போனா. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு 1/2 மணி 3/4 மணியில பிராமணா சாப்பிட உட்காண்டாச்சுன்னு சொன்னோன்னு பெரியவாளும் தானுக்கு பெட்ஷிக்கு உட்காந்துட்டா. அப்படி பெட்ஷிக்கு உட்காண்டே ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு ஸ்ரீகண்டன் சொல்ல சொன்னா, அங்க பிராமணா எப்போ சாப்பிட்டு ஏந்திருக்கிறாளோ அது வரைக்கும் நானும் இங்கே சாப்பிட்டு இருக்க போறேன், பிட்சை பண்ண போறேன். அதனால ஸ்ரீகண்டன் சொல்லி இன்னும் வேற ஏதாவது பண்ணி எடுத்துன்னு வர சொல்லும் அப்படின்னார். அவர் ஏதோ தனம் பண்றாப்புல பிட்சைக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியிருந்தார். பெரியவா பெருமே பிராமணா சாப்பிட்டு ஏந்திருக்கிறதுக்கு 1 hour போல ஆகும். அது வரைக்கும் தானும் உட்காந்துன்னு இங்க உள்ளுக்குள்ள உட்காந்துன்னு பிட்சை பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறா. இதுக்கு ஏதானும் பண்ணிடுவா அப்படின்னா ஏகாம்பரத்தோட பேசிண்டே இவ மல்ல பிட்சை பண்ணிட்டு இருக்கா. அவரும் போய் ஸ்ரீகண்டனை ஏதோ புதுசா பண்ணி வச்சுன்னு கொண்டு வந்து வச்சுட்டார். எல்லாம் அங்க பிராமணா ஆகாரமாயி உத்தராபோஷனம் போட்டாச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பெரியவா ஏந்துண்டு தன் கையெல்லாம் அலமிண்டு எல்லாம் பண்ணி சுத்தம் பண்ணிட்டு மற்ற காரியங்களை பார்த்தா. சன்னியாசியா இருந்தா கூட மாத்து தாயாருக்கு மட்டும் ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த தாயார் ஸ்தானத்தை மட்டும் ரொம்ப உயர்வாவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா தன்னோட தாயாருக்கு சாதம் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்றும் பெரிய அதுல பாசத்தினால எதுவும் பண்ணல. இருந்தாலும் இப்பேற்பட்ட ஒரு மகான பரமேஸ்வரனை பெற்ற தாயார் அப்படின்னா அந்த அம்மாக்கு எப்பேற்பட்ட உத்தமையா இருக்கணும். அந்த சாத்த தினத்துல அந்த நினைக்கிறது பெரிய பவித்திரமான விஷயம். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா தானும் அவ பிராமணா சாப்பிட்றதே தானும் இங்கேயே சாப்பிட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு எதுக்காக, இந்த அம்மாவோட சத்கதி கிடைக்கணும், அவளுக்கு சத்கதி அடைஞ்சுட்டாங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு. இப்படி இல்லாம அங்க இருக்கிறதே பெல்காம்ல இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது. அப்புறம் இன்னொன்று முக்கியமா கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பத்துல சேர்ந்தவா எல்லாரும் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. முன்னமே சொல்லியிருக்கோம், கிரீஸ் ராணி, இன்னும் ஸ்பெயின் நாட்டு ராணி, இவ எல்லாருமே அந்த அரச குடும்பம் முழுக்கலுமே பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவா அப்படின்னு முன்னாலேயே பெரியவா காளஹஸ்தியில இருக்கிறதே முதல்ல வந்து தரிசனம் பண்ணா. அதே மாதிரி இப்போ கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பத்துல சேர்ந்த அவ எல்லாரும், ஸ்பெயின் நாட்டு ராணி, அவ குழந்தைகள், அவ அக்கா தங்கைகள் எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸர், அவர் தான் இவாளெல்லாம் எப்பொழுதும் அழைச்சிட்டு வந்து எல்லாம் பண்ணுவார். இவாளரெல்லாம் சேர்ந்துட்டு எல்லாருமே பெரியவா தரிசனத்துக்காக இங்க பெல்காமுக்கு வந்துட்டா. பெல்காமுக்கு வந்திருக்கிறதே அங்க ஒரு பக்தர் துரசாமியர் அப்படின்னு, அவர் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல அவளுக்கு தங்கறதுக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணி பெரியவாள்ல வந்து தரிசனம் பண்றதே அங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஏற்பாடுலாம் விஸ்தாரமா பண்ணி வச்சிருந்தார். அவ முதல்ல வந்தவ நேரம் அவ கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல போய் அவளுக்கு பண்ணிக்க வேண்டிய காரியங்கள்லாம் முடிச்சுண்டு அப்புறம் பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம். இந்த கிரீக்க நாட்டு ராஜாக்கள் அவ அரச குடும்பம் எல்லாம் வரப்போறதுங்கிறது தெரிஞ்ச உடனே என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கர்நாடகத்துல அந்த லோக்கல்ல இருக்கிற பெல்காம் முதலான இடங்கள்லாம் பேப்பர்லாம் 4 நாளா வர ஆரம்பிச்சிருது. ஏன்னா 4 நாளாவே வரப்போறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா, ஏற்பாடுலாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வரப்போறது அப்படின்னு சொன்னோன்னு ஊரையே அமக்கலப்பட ஆரம்பிச்சுடுத்து. எல்லா பேப்பர்லாம் வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. சங்கராச்சாரியரை பார்க்க கிரேக்க நாட்டு ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வருது, ஸ்பெயின் நாட்டு ராஜ குடும்பம் எல்லாம் வருது அப்படின்லாம் அது ஒரு பெரிய விளம்பரமா எடுத்து பிரபலமானா கூட்டம் கூடிடுத்து. இவாள்லாம் வர சமயத்துல ஒரே கூட்டமா கூடிடுத்து. அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு. அவ எப்பொழுதும் போல வந்து தரிசனம் பண்ணிண்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, தான் இருக்கிற அறையிலேயே அவளுக்கெல்லாம் தரிசனம் கொடுத்தா. அவளுக்கு ஆசனம் எல்லாம் போட்டிருந்தா. ஆனா அவ எப்பொழுதும் போல அங்க உட்கார மாட்டேன், கீழே தான் உட்காருவோம் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவாள்கிட்ட பல விஷயங்கள்லாம் பேசிந்து அப்புறம் உடனே அவளோட ஜாகைக்கு போய் ராத்திரி தங்கிவிட்டு திருப்பி உடனே ராத்திரி வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போய் ராத்திரி பழைய இடத்துல அவ இடத்துல படுத்துனுட்டு மறுநாளைக்கு கார்த்தால இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இப்படி 3-4 தினம் தரிசனம் பண்ணிட்டு தான் அவ ஊருக்கு போறா. இப்படி இவாள்லாம் இந்த ராஜ குடும்பம்லாம் வந்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுத்துன்னு, பெரியவா மற்ற நாள்ல அங்க இருந்த இடத்துலாம் பெல்காம்ல ஒரே கூட்டம் கூட ஆரம்பிச்சுடுத்து. யாரோ எங்கேருந்து எல்லாமோ உலகத்துல எந்த மூலையிலேருந்து எல்லாமோ இருக்கிறவாழ்லாமே வந்து இவரை பாக்குறா அப்படின்னா இவர் ஒரு பெரிய மகானா இருக்கணும், தபஸ்வியா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு இன்னும் தீவிரமா ஏற்பட்டு ஜனங்கள்லாம் ஊர் ஜனங்கள்லாம் லோக்கல் ஜனங்களும் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுட்டா. அப்புறம் இந்த சாதுர் மாசம் ஒரு வழியா முடிய செப்டம்பர் மாசம் 6ஆம் தேதி பெரியவா விஸ்வரூப யாத்திரை. இந்த விஸ்வரூப யாத்திரைய எங்க போப்பறா என்ன ஏதும் ஒண்ணும் தெரியாது. இப்படி சாதுர் மாசம் 2 மாசம் போல இங்க பெல்காம்ல இருந்தாச்சு, இவ கிளம்பி போப்பறாளாக்கும் அப்படின்னா
அங்க பக்கத்துல விஸ்வரூப யாத்திரைக்கு ஒரு ஹனுமார் கோவில், லக்ஷ்மி மந்திர், மாருதி மந்திர், ஹனுமான் மந்திர் அப்படின்னு அதுல போய் இருந்தா. அதை முடிச்சுட்டு திரும்பி ரனடைகளுக்கே வந்துட்டா. வந்துட்டு அங்க அப்புறம் 2 நாள் இருந்துட்டு செப்டம்பர் மாசம் 8ஆம் தேதி 1979ஆம் வருஷம் காலங்கார்த்தால கிளம்பி பழையபடி சாம்ராக்கு விஜயம் பண்ணா. முதல்லயே இந்த சதுர்மாசத்துக்கு முன்னால சாம்ரால போய் பார்த்தா அப்படின்லாம் சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி இப்போ யாத்திரையை தொடர்ந்து சாம்ராக்கு போனா. சாம்ரால போனா அங்க முன்னால ஒரு சின்ன கோவில், பிள்ளையார் கோவில் மாதிரி ஒரு அனுமார் பிள்ளையார் எல்லாம் இப்ப அந்த கோவில்ல தான் பெரியவா தங்கியிருந்தா. இந்த பெரியவா தங்கி இருந்தது ஒரு ஓட்டு கொட்டா மாதிரி இருந்தது. ஒன்றும் பெரிய வசதி கிடையாது. மழை காலம் இருந்ததுனால மழை வேற பெய்ய ஆரம்பிச்சுடுத்து. மழை பெஞ்சாக்க ஷாரெல்லாம் அடிக்கிறது, ரொம்ப இருக்கிறதுக்கு சிரமமா தான் இருந்தது. அப்புறம் இந்த சாம்ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்னும் பெல்காம்லேருந்து சில பக்தர்கள்லாம் வந்து தார்பாலையெல்லாம் போட்டு விட்டு ஏதோ ஓரளவுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுத்தா. அப்படி பண்ணி கொடுத்து அந்த இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு பெரியவா என்ன பண்ணா, தினமே பெரியவாள்கிட்ட பஞ்சாங்கம்லாம் படிக்கிற வழக்கம். இந்த ஏகாம்பரம் பஞ்சாங்கம் படிச்சார். அதுல திதி வார நட்சத்திர யோக கிரணம் எல்லாம் படிக்கிறதே சந்நியஸ்த மலையம், மாகாளயம் அப்படின்னு போட்டு இந்த மாலையபட்சம், இந்த மாலையபட்சத்துல வர துவாதசியில சன்னியாசிகளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. நாம எப்படி அந்தந்த திதியில பிதர்களுக்கெல்லாம் மூதாதைகளுக்கு பண்றோமோ அது மாதிரி சன்னியாசிகளுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. இந்த சந்நியஸ்த மாலயம் அப்படின்னு தார்வாட் பாலச்சந்திர சஷில் அப்படின்னு அவர் தான் வந்திருக்கார். அவரும் ஏதோ காரியமா வந்தார். வித்வத் சதஸ் அப்பப்ப நடக்கும். பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். உடனே பெரியவா சொன்னா, அவர்கிட்ட இதை பத்தி சொல்லுன்னா, ஒரு பெரிய வித்வான், அவர்கிட்ட சொல்லு, சன்னியஸ்த மாலயத்தை பத்தி சொல்லு அப்படின்னு சொன்னார். உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. இல்ல சன்னியாசிகளுக்கு ஆராதனை பண்ற வழக்கம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொன்னா, அப்போ பகவத் பாதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணலாமே அப்படின்னா. ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும். அதனால இந்த மாலைய பட்சத்துல எதிமாலயத்துல பகவத் பாதாளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும். அதுக்கு நீங்க பண்றீங்களா அப்படின்னு சொன்னா. எல்லாரும் சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடுறோம், ஆராதனை பண்ணலாமே அப்படின்னு. உடனே அவர் பரம சந்தோஷம், நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க லோக்கலாவே இருந்த சில கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 4 பிராமணாளுக்கு சொல்லி இவர் ஆராதனை பண்ணு அப்படின்ட்டு. அந்த ஆராதனை எங்க பண்ற அப்படின்னா அந்த சாம்ரா கிருஷ்ணமூர்த்தி வீட்டுல போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு பெரியவா உத்தரவு பண்ணிட்டா. அங்க ஏற்பாடு பண்ணி இந்த ஆராதனை நடக்க போறது. பெரியவா பண்றதெல்லாம் வேடிக்கையா இருக்கும். ஒரு ஆராதனை பண்ணணும்னா அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுலாம் வேண்டாமா, சாமான்கள்லாம் வேண்டாமா, வஸ்திரம் வேண்டாமா, இது வேண்டாம் அது வேண்டாம், எவ்வளவு பெரிய காரியம், எத்தனை சாமான்கள் ஓடிக்கணும், கோடிச்சு பண்ணணும். அதை பண்ணிட்டு கண்ட காலத்தை காலங்காலத்தால பஞ்சாங்கம் பார்த்தோன்னு இன்னைக்கு ஆராதனை உடனே பண்ணு அப்படின்னு ஆணை போட்டா அது நடக்குமான்னு நடக்கும். நடந்தது. அதுக்கு ஏத்தாப்புல முத நாள் என்ன பண்ணா, அன்னைக்கு கார்த்தால பெங்களூர்லேருந்து பலாத்தோப்பு ராமகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற பக்தர், அப்புறம் பெங்களூர்ல கனரா பேங்க்ல டிஜிமா இருந்தார் வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு, அவாத்து மாமி விஜய மாமி அப்படின்னு, இன்னும் சில பக்தாள்லாம் என்ன பண்ணினா இத்தனை வேஷ்டி வைதிகாலு கொடுக்குறாப்புல வேஷ்டி, நல்ல பழங்கள், அது இது அப்படின்னு என்னெல்லாமோ சாமான்கள்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கா. இது அத்தனையும் ஆராதனைக்கு உபயோகப்படுற சாமானா இருக்கு. பெரியவா கார்த்தால பஞ்சாங்கம் படிக்கிறதே இன்னைக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றா. பார்த்தா உடனே பின்னாலே வர பக்தாள்லாம் ஆராதனைக்கு என்னென்ன சாமான்கள் வேணுமோ இதெல்லாம் கொண்டு வரா. அந்த கொண்டு வந்த எதுக்கு வேஷ்டி இஷ்டி எல்லாம் கொண்டு வரணும்? இதுதான் பெரியவா சங்கல்பம் அப்படிங்கிறது. அவ மனசுல ஒண்ணு தீர்மானம் பண்ணியாச்சுன்னா தபஸ்விகள் ஞானிகள் அவ எல்லாம் தானே சிருஷ்டி ஆயிடும். இயற்கையில எல்லாம் தானே வந்து குதிச்சிடும். அதனால இதெல்லாம் வந்தா ஸ்ரீகண்டன் இவா எல்லாரையும் விட்டு என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவாள்கிட்ட சொல்லி அந்த தார்வார் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிலே இருந்து முதல்ல அவரே பண்ணிட்டு, அவர் வைதிகராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு ப்ரொசீஜர் தெரியும். அந்த கர்நாடகத்தை சேர்ந்த 4 பேரை ஆச்சாரமா இருக்கிறவாளை 4 பேரை வச்சுட்டு அவளை பிராமணாளா வச்சு ஆராதனை பண்ணத்துக்கு மட்டும் நீங்களாம் சமையல் மேல் பண்ணுங்க அப்படின்னு வேதபுரி சாஸ்திரி, இந்துவாசன், அவா எல்லாருமா, சேத்துராம சாஸ்திரி எல்லாருமா சேர்ந்து அங்க கைங்கரியம் பண்றதுக்கு போயிட்டா. அவா வீட்டுல போய் காலங்கார்த்தால அவளை தட்டி எழுப்பி அவளை அந்த இடத்தெல்லாம் காலி பண்ணி கொடுக்க சொல்லி, அந்த ஏர்போர்ட் குவார்டர்ஸ் அதுல இவாள்லாம் சமையல் பண்ண ஆரம்பிச்சு எல்லாம் பண்ணி நடந்து இருக்கிறது. ஆராதனைக்கு ஏற்பாடாகி நடக்கிறது. ஒரு 11 மணி வாக்குல பெரியவா என்ன பண்ணா, பாலுன்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்றவளை திருப்பி அனுப்பிச்சு இந்த ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்லு, அவர் பாலச்சந்திர சாஸ்திரில பிராமணால வச்சு 4 பேரை வச்சு ஆராதனை பண்றபடி பண்ணட்டும். இன்னொரு பக்கத்துல தனியா ஒரு பெரிய அந்த இடமா இருக்கிறதுனால அதுல இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு சமையல் பண்ண சொல்லு. அதுல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சேத்துராம சாஸ்திரில அப்படின்னு திருவண்ணாமலை ராமூர்த்தி சாஸ்திரில அப்படின்னு வந்திருக்கார்.
திருவண்ணாமலை ராமு சாஷில் அவரை கர்த்தாவா வச்சுக்க சொல்லு, அவருக்கே தெரியும் இந்த ஏகாம்பரத்தையும் வேதபுரியும் பிராமணாளா இருக்கு சொல்லு. இவா 2 பேரையும் பிராமணாளா வரைச்சு திருவண்ணாமலை ராமசாஸ்திரிலேயே விட்டு பண்ண சொல்லி ஸ்ரீகண்டனை கர்த்தாவா இருக்கு சொல்லி இன்னொரு ஆராதனை பக்கத்திலேயே தனியா பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. அதுக்கு நீங்க இன்னொரு சமையல் ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணுங்க அப்படின்னு. இவாளுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. ஆல்ரெடி 4 பிராமணாளை வச்சு தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் ஏற்பாடு பண்ணி அவர் தலைமையில ஆராதனைக்கு ஏற்பாடாகி இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது இன்னும் ஆராதனை எதுக்கு டூப்ளிகேட் பண்ணுவானே அதையே. இங்க ஒரு ஆராதனை பண்றது ஒரு சாதம் பண்றது எல்லாமே பெரிய காரியமா இருக்கு. ஆனால் இப்ப என்னடான்னா 1க்கு 2 ஆராதனை நடக்கிறாப்புல இருக்கு. பெரியவா பண்ணுங்கிறா, பெரியவா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டா பண்ண வேண்டியதான். எதுக்கு என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அதான் இந்த பெரியவாளோட நிர்வாக அழகு அப்படிங்கிறது. இந்த தார்வாடு பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் கர்த்தால பஞ்சாங்கம் வாசிக்கிறதே அவர் இருந்ததுனால எதிமாலயத்தை பத்தி சொல்லி ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணும் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ண சொல்லிட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது, இந்த தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகளோட தாயார் காலமாகி 1 வருஷமா இல்ல, அதனால அவர் மாத்திரு தீட்சையில இருக்கார். அப்படி இருக்கிறதுனால ஒருத்தருக்கு அப்பா அம்மா போய் 1 வருஷமா இல்லைன்னா அந்த மாத்திரு தீட்சை பித்ரு தீட்சை அப்படின்னு சொல்ற வழக்கம். அதுல மடி போறாது. அதுக்கு அப்போ அந்த பித்திருக்காரியத்தை தவிர வேற ஒன்றும் பண்றது உச்சிதம் இல்லை. எது பண்ணினாலும் அது ஸ்லாகியம் இல்லை. அது அப்புறம்தான் பெரியவாளுக்கு ஞாபகம் வந்தது. ஓஹோ, அவர் மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிற பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அவரை போய் பண்ணுன்னு சொல்லிவிட்டோமே, அதனால அது சரியில்லையே அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணா, சரி அப்ப நீ பண்ண வேண்டாம், வேற எங்கே வாழை விட்டு திருவண்ணாமலை ராமசாஸ்திரியில விட்டு பண்ண சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண வேண்டியதானே. ஆனா அவருக்கு பண்றேன்னு சொல்லிட்டா அவருக்கு மனசுல உற்சாகமா பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். இப்போ போய் இதை சொன்னோம்னாக்கா அவளுக்கும் வருத்தமா இருக்கலாம். அதனால என்ன பண்ணா, அவர் பண்றபடி ஒண்ணு பண்ணட்டும், அவரை சொல்லிட்டோம் ஒண்ணுக்கு பண்ணிட்டோம், அதுக்கு மேல இன்னொருத்தரும் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு 2 பண்ண சொன்ன. இது பெரியவாளோட அந்த மனுஷாலோட மனோபாவத்தை புரிஞ்சுண்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல இப்படி எல்லாம் பண்ணி காப்பா. இதெல்லாம் உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய உபதேசம் அப்படின்னே சொல்லலாம். எப்படி ஒரு தர்மத்துல சூக்ஷ்மமா இருக்கிறது அதான சாஸ்திரம் ரிஷிகளே. அதனால என்னதான் சொல்றாங்க, சாஸ்திரத்தை பார்த்து எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோ. இது மாதிரி தர்ம விஷயங்கள்ல என்ன பண்ணும்னர், கண்ணுக்கு எதிர்க்க பிரமாணங்கள்ல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. கண்ணுக்கு எதிர்க்க யாரு மகான்கள் இருக்காளோ, தபஸ்விகள் இருக்காளோ, ஞானிகள் இருக்காளோ அவளோட நடவடிக்கையை பார்த்து நீ தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றா. சாஸ்திரத்துல முழுக்க சொன்னதை அப்படியே தான் நாம எல்லாமே சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கும்னு தெரியாது, நமக்கு அப்படிதான் நடக்கிறமான்னு தெரியாது. ஆனா அதை எப்படி பிராக்டிக்கலா கொண்டு வரணும், இதுல நடைமுறை சிக்கலை எப்படி எல்லாம் சமாளிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்குலாம் இது மாதிரி மகான்களோட நடவடிக்கையே பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவா என்ன பண்ணினா, எதிமாலயத்துல ஆச்சாரியாளுக்கு ஆராதனை பண்ணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டும் அதுல அவருக்கு ஒரு அசௌச்சம் இருக்கிறதுனால மாத்திரு தீட்சையில இருக்கிறதுனால அவரை வேண்டான்னு சொல்லாத அவர் பாட்டுக்கு பண்றபடி மட்டும் இங்க ஏதோக்தமா இன்னொன்னும் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண சொன்னா. இப்படி 2 ஆராதனையா நடந்தது. இந்த 2 ஆராதனை நடக்கிறதே அப்புறம் தீர்த்தநாராயண பூஜை எல்லாம் ஆயுத விஸ்தாரமா நடக்கும். இந்த தீர்த்தநாராயண பூஜைக்கு தானே இருந்து கலந்துண்டு அக்ஷத பிரசாதம் தீர்த்த பிரசாதம் எடுத்துட்டு எல்லாம் பண்ணி பெரியவா பிக்ஷை பண்ணி இந்த எதிமாலயத்துல ஆச்சாரியால் ஆராதனை இந்த சாம்ரால ரொம்ப விமர்சையா கொண்டாடிட்டு அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. இந்த ஆராதனை இப்படி பண்ணினா அப்படின்னு சொன்னோம். இப்படி சொல்றதையே பெரியவா இந்த சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன அனுஷ்டானங்கள்லாம் எப்படி எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல எவ்வளவு குறிப்பா இருந்தா அப்படிங்கிறது அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஒண்ணு ஞாபகம் வருது, இந்த பிதிருக்காரியம் இனிமே மூதாதையருக்கு செய்யறது அப்படின்னாலே அதுல ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ண வேண்டியதுனால்தான் எனக்கு சாத்தம்னே பேரா இருக்கு. மஞ்சக்குடி ராஜகோபால சஷில் அப்படின்னு பெரிய வித்வான், உபன்யாசம்லாம் பிரமாதமா பண்ணக்கூடியவர், அப்படி பெரிய வித்வான். பெரியவாள்கிட்ட அசாத்திய பக்தி அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட வருவார். பெரியவா அவர்கிட்ட என்ன பண்ணியிருந்தா, அந்த காலகட்டங்கள்ல எல்லாரும் இந்த தங்களோட பிதர்களுக்கு கிருத்தியங்கள்லாம் காரியங்கள்லாம் ஒழுங்கா பண்றது, சாத்த தர்ப்பணாதிகள் பண்றதெல்லாம் ஒரு ஸ்ரத்த குறைவா இருந்து ஏதோ நடந்திருந்ததே வழிய ஸ்ரத்த இல்லாத இருந்தது. அதனால பல உட்பாதங்கள்லாம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தது. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணா, எல்லாருக்கும் இந்த பித்ருபக்தி வரணும், எல்லாருக்கும் பித்ருக்களுக்கெல்லாம் நன்னா செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மஞ்சக்குடி சஷ்டில நீ போற இடத்துல ஊரா போய் இந்த பித்ருக்களுக்கு நன்னா பண்ணணும், அதை குறைக்கப்படாது, எல்லாம் நன்னா நடந்தாதான் க்ஷேமமா இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லு, நன்னா உபன்யாசம் பண்ணு அப்படின்னா. அவனும் சரி பண்றேன் அப்படின்ட்டு போய் பண்ணியிருந்தார்.
இப்படி பெரியவா உத்தரவுனால அவர் பல ஊருக்குள்ள போய் பண்ணுவார். பண்றதே அவர் என்ன பண்ணார், வேடிக்கையா ஒண்ணு சொன்னார். என்ன அப்படின்னா, ஒரு அப்பா தன்னோட அப்பாவுக்கு பிதருக்கு அமாவாசையில தர்ப்பணம் பண்ணியிருந்தாராம். இதை பார்த்துருந்தானா பையன். அதை பார்த்துருந்தவன் என்ன பண்ணினா அந்த அப்பாட்ட சொன்னானா, அப்பா நீ உங்க அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்றாப்புல எனக்கும் எங்க அப்பாவுக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, நானும் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டான். அப்படின்னு இவர் அதாவது இந்த உபன்யாசத்துக்கு நடுப்புற ஒரு ஹாஸ்யமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு இது மாதிரி ஒரு கதையெல்லாம் சொல்ற வழக்கம் இப்படி எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இதை அந்த உபன்யாசத்துல கேட்டவா யாரோ ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார். வந்தா பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உங்க ஊருக்கு மஞ்சக்குடி சஷ்டி வராரா, அங்க உபன்யாசம் எல்லாம் பண்ணாரான்னு. பண்ணினேன் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்றது இந்த நிகழ்ச்சியை சொன்னேன். இது மாதிரிலாம் ஜோக்கெல்லாம் கூட அடிச்சார் பண்ற அப்படின்னு இதை கேட்டு வச்சுனுட்டா, அதுக்கப்புறம் மஞ்சக்குடி சஷ்டி வரத்தே பெரியவா கேட்கிறா, நான் எல்லாரையும் பிதிர்கர்மாக்கள்லாம் விடாத பண்ணுங்கோன்னு அழ சொல்றேன், ஆனா நீ எல்லாரையும் பண்ணுங்கோன்னு சிரிக்க சொல்றியாமே அப்படின்னா. அதாவது இப்படி ஜோக்கெல்லாம் அடிச்சுன்னு நீ எல்லாருக்கும் பிதிர்கர்மாவோட முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துறியாமே அப்படின்லாம் சொல்லி அவர்கிட்ட தமாஷ் பண்ணினா. உடனே அவர் சொன்னார், நானும் பெரியவா சொன்னாலேன்னு போய் சொல்லிட்டு இருக்கேன், என்னெல்லாமோ நானும் முயற்சி பண்ணி எப்படியான எல்லாருக்கும் ஸ்ரத்த வரணுங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் தந்திரம் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா இன்னமே நான் ஒரு ஊர்லயும் போய் பிதிர்கர்மா பண்ணுங்கன்னு சொல்ல போறது இல்லை, சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா, ஏன் இப்படி சொல்ற அப்படின்னா, இல்ல நான் ரோட்ல போனாலே பிதிர்கர்மான்னு எல்லாரும் பரியாசம் பண்றா அப்படின்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுண்டே, அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, இனிமே பிதிர்கர்மான்னு தலைப்பு கொடுக்காத, பிதிர் பூஜைன்னு இனிமே தலைப்பு வச்சுன்னு இதை பத்தி சொல்லும் அப்படின்னு. அப்புறம் போறவாள்லாம் பிதிர்கர்மான்னு சொல்லாது, பிதிர் பூஜை போறதும் பரவலையும். அதனால நம்மள யாரு எப்படி சொன்னா என்ன, எல்லாருக்கும் ஸ்ரத்த வந்தா சரி, காரியம் நடந்தா சரி, அனுஷ்டானம் இருந்தா சரி அப்படிங்கிறதான பெரியவாளோட லட்சியம். அதே மாதிரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஞானவாப்பி அப்படின்னு எல்லாம் பல இடங்கள்ல பிதிர்கர்மாக்களை செய்யறதுக்கு பல இடங்கள்லாம் நகரங்கள்ல எல்லாம் பார்த்தேன்னா அவளுக்கு வீட்டிலேயே தான் நடந்திருந்தது, வீட்டில தான் பண்ணணும், அது பண்ண முடியல, சௌரியம் இல்லை அப்படிங்கறத உத்தேசிச்சு வெளியில ஒரு பொது இடத்துல எல்லாம் பண்றாப்புல ஏற்பாடுலாம் பண்ணி பல இடங்கள்ல பிரமாதமா பல விஷயங்கள்லாம் நடந்துருக்கு. இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பெரியவா தான். கொடைக்கால் தியாகராஜன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தவர். அவர்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு பெரியவா ராத்திரி ஏந்துண்டு சொல்லி, இந்த ஆவிகள்லாம் கத்துறது அலறது, அதாவது ஒழுங்கா கிருத்தியம் இல்லாத, ஒழுங்கா சாத்தம் இல்லாத, தர்ப்பணம் இல்லாத இப்படி இல்லாம இருக்கிற போன அந்த ஜீவன்கள்லாம் அலறது, சாந்தி அடையாத, அதனால எங்காத கிழிக்கிறது, எனக்கு சத்தம் தாங்கல, அதனால இதுகளுக்கெல்லாம் ஒரு சாந்தி ஏற்படணும், இந்த பிதிர்காரியம் எல்லாம் நன்னா நடக்கணும், அதுக்காக இப்படி போய் மெட்ராஸ்ல அங்க இங்க சொல்லி எல்லா இடத்துலயும் இது மாதிரி இந்த ஞானவாபி முதலான தீர்த்த கைங்கரியங்கள்லாம் பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொன்னா. இப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல பல பேட்டையில இது மாதிரி பிதிர்கர்மாக்களுக்கு காரியங்களுக்குன்னு பல இடங்கள்லாம் உருவாயிருக்கு. இது அத்தனைக்கும் காரணம் பெரியவா தான். பெரியவாளுக்கு எப்படி கேட்டுது, இந்த ஆவிகள்லாம் சரியா கிருத்தியங்கள்லாம் இல்லாத பிதர்களுக்கெல்லாம் அவளுக்கு அவ குடும்பத்துல செய்யாதெல்லாம் இந்த ஆவிகள்லாம் அலைஞ்சுட்டு எப்படி கத்திதுன்னு. பெரியவா பரமேஸ்வரனா இருக்கிறதுனால எல்லாமே எல்லா ஜீவராசிகளையும் யார்கிட்ட போய் முறையிடும், அவளுக்கு வேணும்னா எங்க போய் அலரும், பெரியவா சந்நிதியில தான் பெரியவாள்கிட்ட தான் அலரணும். நமக்கு வேணா அது கேட்கல, நாம தான் போய் பெரியவாள்கிட்ட இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டு இருக்கிறாப்புல சமஸ்த ஜீவராசிகளும் எல்லாமே கேட்கலாமே பெரியவாள்கிட்ட, கேட்டிருக்குன்னு தெரியுது இதுல இருந்து, பெரியவா சொன்னதுலேருந்து. அப்படி இந்த பிதிர்கர்மாக்கள்ல நமக்கு ஒரு ஸ்ரத்த வராப்புல அதுக்கு ஏற்பாடுலாம் பண்ணதும் பெரியவா அப்படின்னு தெரியுது. இப்படி இருக்கிறதே இந்த சாம்ரால ஆராதனையை முடிச்சுட்டு பெரியவா பின்னால தொடர்ந்து யாத்திரைக்கு போறா. பின்னாலே இது துவாதசியில் ஆராதனை, உடனே மறுநாளைக்கு பிரதோஷம். இந்த பிரதோஷத்துக்கு எங்க போனா என்ன நடந்துங்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருத்தெள்ளேணம் திருமாலும் பன்றியாய்ச் சென்று உணரா திருவடியை உரு நாம்
அரிய ஓர் அந்தணனாய் ஆண்டு கொண்டான். ஒரு நாமம் ஓரு உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ. திருவார் பெருந்துறை மேயவீரான் என் பிறவி கருவேர் அறுத்தவின் யாவரையும் கண்டதில்லை அருவாய் உருவமும் ஆயவிரான் அவன் மருவும் திருவாரூர் பாடி நாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. அரிக்கும் பிரம்மர்க்கும் அல்லாத தேவர்கட்கும் தெரிக்கும் படித்தன்றி நின்ற சிவம் நின்ற சிவம் வந்து நம்மை உருக்கும் பணிகொள்ளும் என்பது கேட்டு உலகமெல்லாம் சிரிக்கும் திறம்பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே அவமாய தேவர் அவகதியில் அழுந்தாமே பவமாயம் காத்து என்னை ஆண்டு கொண்ட பரஞ்சோதி நவமாய செஞ்சுடர் நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து நவமாய செஞ்சுடர் நல்குதலும் நாம் ஒழிந்து சிவமானவா பாடி சிவமானவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ. ஆனா அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் அருமந்த தேவர் அயன் திருமார்க்கு அரிய சிவம் உருவந்து பூதலத்தோர் உகப்பெய்த கொண்டருளி கருவந்து வீழக்
கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி கருவெந்து வீழ கடைக்கணித்து என் உளம் புகுந்த திருவந்தவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அரையாடு நாகம் அசைத்த பிரான் அவனியின் மேல் வரையாடு மங்கைதன் பங்கொடும் வந்தாண்ட தீரம் உரையாட உள்ளொளியாட உண்மாமலர் கண்களில் நீர் திரையாடு மாபாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ ஆவா அரி அயன் இந்திரன் வானோர்க்கு அரிய சிவன் வாவா என்று என்னையும் பூதலத்தே வலித்து ஆண்டு கொண்டான் பூவார் அடிச்சுவடு என் தலைமேல் பொறித்தலுமே தேவானவா பாடி தெள்ளேணும் கொட்டாமோ கரங்கோலை போல்வதோர் காயப் பிறப்போடு இறப்பு என்னும் அறம் பாவம் என்று இரண்டு அச்சம் தவிர்த்து என்னை ஆண்டு கொண்டான் மறந்தேயும் தன் கழல் நான் மறவாவண்ணம் நல்கிய அத்திறம்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ கல்நார் உரித்தன்ன என்னையும் தன் கருணையினால் பொன்னாறு கடல் பணித்து ஆண்டபிரான் புகழ் பாடி மின்னேர் நுடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் மின்னேர் முடங்கிடை செந்துவர்வாய் விண்ணகையீர் தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணம் கொட்டாமோ கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனை கழலோன்
கனவேயும் தேவர்கள் காண்பரிய கனைகழலோன் புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி புனவே அனவளை தோழியோடும் புகுந்தருளி நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நனவே என்னை பிடித்து ஆட்கொண்டவா நயந்து நெஞ்சம் சினவே கண்ணீன் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ சினவே கண்ணீன் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்ப
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.